ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्नधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের পাঠ আমরা আগের দিন শেষ করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম 10টি শ্লোক আমরা একসঙ্গে পাঠ করব, তারপরে শ্লোকগুলির সরলার্থ আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यङ्गमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्लैब्यङ्गमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यङ्गमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके
हत्वार्थकामां सुगुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् हत्वार्थकामां सुगुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामां सुगुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां न हि प्रपश्यामि ममापनद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকটিতে আমরা দেখেছি অর্জুন একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন, আর যুদ্ধ করব না, যুদ্ধ করা উচিত নয়, যুদ্ধ করলে এই লোকক্ষয় হবে, আত্মীয় স্বজন প্রিয় পরিজন যাদের দেখতে পাচ্ছি তারা এক এক করে চলে যাবে এবং নানা উৎপাত দেখা দেবে, নানা সংকটের সম্মুখীন হবে আমাদের বংশ, আমাদের পরম্পরা। শঙ্কর জন্মগ্রহণ করবে, বর্ণ শঙ্কর জন্মগ্রহণ করবে, প্রথমে স্ত্রীজাতির অধঃপতন হবে এবং সেটা হলে তখন আবার বর্ণ শঙ্কর তৈরি হবে, বর্ণ শঙ্কর হলে একেবারে কুলধর্মের সমূলে বিনষ্ট হবে। তারপরে আর এই যুদ্ধের অংশগ্রহণের কল্পনাই করা যায় না, কেননা কুলধর্মের বিনাশের থেকে নরকে বাস পর্যন্ত শ্রেয়স্কর, সেটাই প্রেফারেবল। তো এই কারণে অর্জুন তার যুক্তিগুলো উপস্থাপনের পর এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করছি। তখন ভগবান কিভাবে অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করছেন, তার যে স্বধর্ম, তিনি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, ক্ষত্রিয় সুলভ তাকে আচরণ করতে হবে এবং ভগবানের যে মিশন ধর্ম সংস্থাপন, সেই ধর্ম সংস্থাপনে পার্থ সারথীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহায় হতে হবে তাকে। এই কথাগুলো স্মরণ করাচ্ছেন অর্জুনকে। তোমার মধ্যে অমিত শক্তি আছে, অনন্ত পরিমিত শক্তি আছে, তুমি কখনো এইভাবে অবসন্ন হতে পারো না। গীতাতেই রয়েছে নাত্মানম অবসাদয়েত, আত্মাকে মনকে কখনো অবসন্ন করবে না। তো সেই কারণে উদ্ধরে আত্মনাত্মানম, এই বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দিয়ে এইভাবে বারবার মনকে বুঝিয়ে যে এটা হচ্ছে হিতকর, এটা হচ্ছে অহিতকর, এটা আমার পক্ষে শোভা পায়, এটা আমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ নয়, দেশ বা জাতির পক্ষেও হিত সাধন করবে না, এইরকম বুঝিয়ে বুঝিয়ে মনকে প্রবুদ্ধ করতে হয়, মনকে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করতে হয়। মন আর বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদটা হচ্ছে এই, মন সবসময় ফ্লাকচুয়েটিং, সব সময় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে অপারগ, আর বুদ্ধির ওই নিশ্চয়াত্মিকা ফ্যাকাল্টি রয়েছে, সে স্থির করতে পারছে কোনটা করলে ভালো হবে, কোনটা করলে মন্দ হবে। তো সেই কারণে বুদ্ধি দিয়ে মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের নির্দেশ উপনিষদ দিয়েছেন। কঠোপনিষদে রয়েছে পরিষ্কার, আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু বুদ্ধিন্তু সারথিন বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ। বুদ্ধি হচ্ছে সারথি, মন হচ্ছে যেন লাগাম। তো লাগামটা সারথির কন্ট্রোলেই থাকে। সারথি যেমন যেমনভাবে ডিক্টেট করবে, যেমন যেমন নির্দেশনা দেবে, তেমন তেমনভাবে ঘোড়ায় সেই পথ অবলম্বন করবে। লাগামটা কিন্তু ধরে আছেন সারথি। তো সেই কারণে এই মনের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন কিভাবে করা যায় তার সিক্রেট, তার রহস্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান উপস্থাপন করবেন। বুদ্ধি দিয়ে অর্জুনের বিষাদকে, এই ডিপ্রেশনকে কি করে তিনি বিনাশ সাধন করতে পারেন, অবসন্ন অবস্থা থেকে তাকে আবার উৎসাহপ্রদ অবস্থায়, উৎসাহ অর্জনের অবস্থায় তাকে কি করে উত্তীর্ণ করতে পারেন, এই গীতায় আমরা দেখতে পাবো ভগবান তার বিধান কিভাবে দিচ্ছেন। অধ্যায় শুরু হচ্ছে সঞ্জয়ের ভাষ্য কমেন্টারি দিয়ে। সঞ্জয় আমরা জানি দূরদর্শন দূরশ্রবণের এই অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং আমরা রাজযোগে দেখতে পাই যে যদি কোনো সাধক রাজযোগের যে বিধেয় পন্থা সেটা যদি অবলম্বন করেন তাহলে কালে এই শক্তিগুলোর, এই বিভূতিগুলোর অধিকারী হবেন। যাই হোক, সঞ্জয় কিভাবে অধিকারী হয়েছিলেন সেই প্রশ্নে এখন আমরা প্রবেশ করছি না, কিন্তু তিনি দূরে বসে, রাজপ্রাসাদে বসে যুদ্ধক্ষেত্রে যে ঘটনামালা এক এক করে ঘটে চলেছে সেগুলো তিনি দর্শন করছেন আর লাইভ টেলিকাস্ট করছেন, সরাসরি সম্প্রচার করছেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। এই সঞ্জয় বলছেন, তং তথা কৃপয়াবিষ্টম অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম বিশীদন্তমিদম বাক্যম উবাচ মধুসূদন। তো সঞ্জয় বলছেন, মধুসূদন, হে শ্রীকৃষ্ণ, তথা এই প্রকার কৃপার দ্বারা
आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। अश्रुपूर्णता हेतु चोख दिए अविरत जल बेरुच्छे। स्वजन परिजन चले जाबे, आत्मीय स्वजनेर विनाश साधन हबे आमार द्वारा, आमाके अस्त्र धारण करते हबे एদের বিরুদ্ধে, এই চিন্তা করে করে অর্জুন একেবারে বিমোহিত হয়েছেন। তিনি কোন কাজের জন্য এসেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে সব ভুলে গেছেন। মোহ তাকে গ্রাস করেছে আর দর্শনে অসমর্থ। আকুল ঈক্ষণম, অশ্রুপূর্ণতা হেতু দর্শনে অসমর্থ। চোখ একবারে জলের ভারে আর একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সামনে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না অর্জুন। এরকম অবস্থা আমাদের হয়। বিষীদন্তম, বিষাদকারী, শোককারী। তম, তাহাকে অর্জুনকে ইদম বাক্যম উবাচ, এই বাক্য বললেন। অর্জুন, সঞ্জয় বলছেন, অর্জুন আগের অধ্যায়ে উক্ত প্রকারে দয়ার্দ্র হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় তাঁর চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হলো। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এই কথা বললেন। এটা একেবারে ডিপ্রেশনের যেন ফাইনাল স্টেজ, শেষ অবস্থা। আমি আর কোনো উপায় সামনে দেখতে পাচ্ছি না, নিরুপায় হয়ে গেছি, পথহারা। তখন হে দীনবন্ধু, হে কৃপা সিন্ধু, তুমি আমার সামনে এসো, আমাকে পথ দেখাও। এটা অন্তরের দিক থেকে এই আকুতি নিশ্চয়ই অর্জুনের ছিল। তিনি নিজে পবিত্র জীবনযাপন করেছেন, সংযত জীবনযাপন করেছেন। আজকে বিধির বিধানে নিজের বুদ্ধির স্খলন ঘটায়, মোহগ্রস্ত হওয়ায় তিনি আজকে এইরকম একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে এসে পড়েছেন, নৈরাশ্যের মধ্যে, নৈরাশ্যের ভারে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু স্বরূপত তিনি পবিত্র, তিনি শুদ্ধ, সেই কারণে ভগবানের সহচর। কাজেই তাঁর দিক থেকে এই যখন অবস্থা, অশ্রুকুল আক্রান্ত, অশ্রুভারে আক্রান্ত যখন অবস্থা, দৃষ্টি যখন একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে, বিষীদন্তম, তখন সেই শোককারী, বিষাদকারী অর্জুনকে বাক্যম উবাচ মধুসূদন, এই হেন অবস্থায় ভগবান তাঁর ইনস্ট্রাকশন, তাঁর কোরামিন, মৃত্যুর মুখে যখন পড়ে যায় রোগীকে আমরা কোরামিন দিই, তো এখানে ভগবান কোন ঔষধ প্রয়োগ করছেন আমরা লক্ষ্য করব পরের দুটো শ্লোকে। তো কেন আগের অধ্যায়কে যোগ বলা হলো? অর্জুন বিষাদ যোগ, বিষাদ কেন যোগে রূপান্তরিত হতে পারে তার উত্তর এখান থেকে পরিষ্কার। অর্জুনের ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো গরজ ছিল না, কিন্তু বাইরের দিক থেকে তিনি এই ঘনায়মান সংকট সামনে দেখতে পেয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। কমপ্লিটলি তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় অন্তরের আকুতি তিনি ব্যক্ত করছেন ভগবানের কাছে, এবং ভগবান তার সেই আকুতির, তার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন শ্লোকগুলিতে। শ্রী ভগবান উবাচ কুতস্ত্বাকস্মলবিদং বিষমে সমুপস্থিতম অনার্যজুষ্টমস্বর্গম অকীর্তিকরম অর্জুন। শ্রী ভগবান বলছেন, এখানে বলতে পারতেন গীতাকার, বলতে পারতেন ব্যাসদেব, বলতে পারতেন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, না বলে শ্রী ভগবান শব্দটা পরিষ্কার করে প্রয়োগ করলেন একেবারে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুখবন্ধে 2 নম্বর শ্লোকে শ্রী ভগবান উবাচ। তো স্বীকার করে নেওয়া হলো কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, তিনি যখন মানুষ শরীর ধারণ করে এসেছেন, মানুষের মতোই যদিও তিনি ব্যবহার করছেন, কিন্তু তার ভাগবতী সত্তাকে স্বীকার করা হলো, তিনি স্বরূপত ভগবান। এইটাকে প্রথমেই সদর্পে ঘোষণা করা হলো। এখন ভগবানের লক্ষণগুলো কি কি, এইটা বিষ্ণু পুরাণে আমরা এইরকমভাবে বর্ণনা পাচ্ছি। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতিঙ্গনা। বলছেন সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান আর বৈরাগ্য, এই 6টিকে ভগবানে পূর্ণভাবে, এই 6টি যাতে বিদ্যমান, তিনি হচ্ছেন ভগবান পদবাচ্য। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলো, ঐশ্বর্য ছিল, বীর্য ছিল, তিনি যুদ্ধ তাবড় তাবড় মহারথী,
কংসের মতো এবং নরহন্তাকে তিনি বধ করেছেন। তার মধ্যে বীর্য পূর্ণ মাত্রায় ছিল, যশ ছিল, ভগবান অমিত যশের অধিকারী, শ্রী ছিল, এত সুন্দর দিব্য দেহধারী, জ্ঞান ছিল, কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য এইটা পাওয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন ভগবানের প্রকৃতির পারে যে দেশকাল নিমিত্তের পারে যে সত্য আছে সেই সম্পর্কে একেবারে পরিষ্কার ধারণা ছিল। আর বৈরাগ্য, ইহজগৎ থেকে কিচ্ছুমাত্র প্রাপ্তির ইচ্ছে পোষণ করেননি ভগবান। তিনি এত এত রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করলেন, যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করলেন, কিন্তু নিজে কোথাও সিংহাসনে বসতে চাইলেন না। এটা হচ্ছে বৈরাগ্যের লক্ষণ। আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু ইহজগৎ থেকে কিছু প্রাপ্তির লক্ষ্যে নয়। এই যে গুণগুলো, ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান আর বৈরাগ্য, এগুলো পূর্ণমাত্রায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বিকশিত হয়েছিল। সেই কারণে গীতাকার তাকে ভগবান বলে আখ্যায়িত করছেন। তো শ্রী ভগবান বলছেন, কুতস্ত্বা কস্মালবিদম বিষমে সমুপস্থিতম। হে অর্জুন, এই সংকটকালে আর্যগণের অযোগ্য স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক অনার্য জ্যেষ্ঠম অস্বর্গম, স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক, অকীর্তিকরম, অযশস্কর অর্জুন, এই মোহ তোমাতে কোথা থেকে এলো, কোত্থেকে এলো? তো এইটা ভগবানের সরাসরি উত্তর। তিনি বলতে পারতেন, হায় হায় তুমি তো ঠিকই বলছো, কিন্তু দেখো তোমাকে তো যুদ্ধ করতে হবে, তোমাকে তো ক্ষাত্র ধর্মের পালন করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি কাকুতি মিনতি করে তিনি তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারতেন। ভগবান এই যে বীর্য ঐশ্বর্যের কথা বলা হচ্ছে, অনন্ত বীর্য অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী ভগবান, একেবারে সরাসরি তার উপদেশ, তার অর্জুনের প্রবোধনের জন্যে যথা নির্দিষ্ট যে মন্ত্র সেটা সরাসরি প্রয়োগ করছেন। তার মধ্যে কোনো রাউন্ড অ্যাবাউট পাথ নেই, কোনো জটিলতা নেই, সরাসরি বলছেন তোমাতে এটা শোভা পায় না। অনার্য জ্যেষ্ঠম, আর্যরা যারা কিনা মহৎ ব্যক্তি, নোবেল মাইন্ডেড মহৎ ব্যক্তিদের পক্ষে এই ধরনের চিন্তা একেবারেই শোভা পায় না। আর অস্বর্গম, এই ধরনের নেগেটিভ থটস, নেতিবাচক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হলে তুমি ইহকাল পরকাল সব হারাবে। ইহকালেও তোমাকে এসে সন্দেহ গ্রাস করেছে, এখানে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করবে না, যুদ্ধ প্রান্তর থেকে তুমি বিফল মনোরথ হয়ে ঘরে ফিরে যাবে, আর লোকে তোমার নিন্দা করবে। এইগুলো পরপর ভগবান যুক্তিগুলো উপস্থাপনা করবেন। আর এটা পরিণতিতে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হবে। স্বর্গে গিয়ে মহৎ ব্যক্তিরা, যারা সৎ জীবনযাপন করেছেন, যারা ধার্মিক জীবনযাপন করেছেন, যারা তাদের আশ্রম এবং বর্ণ নির্দিষ্ট যে বিধান, সেইটা বিধান ঠিক যারা প্রতিপালন করেছেন নিজেদের জীবনে, তারা স্বর্গলাভ করতে পারবেন। তোমার জন্যে যেহেতু ক্ষত্রিয় সুলভ ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ, অধর্মের বিনাশ সাধন, সেইটা তুমি যদি ঠিকঠাক সেই ইনস্ট্রাকশন যদি তুমি ফলো না করো, সেই পথ যদি তুমি অবলম্বন না করো, তাহলে তোমার পক্ষে স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভব হবে না। অকীর্তিকরম, আর বাইরের দিক থেকে স্বর্গপ্রাপ্তি হচ্ছে পরলোকের জন্য কথা চিন্তা করলে, আর ইহলোকের কথা চিন্তা করলে অকীর্তিকর, এটা চরম নিন্দার কারণ হবে, চরম অযশস্কর। যে একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সে চায় যুদ্ধে জয়লাভ করে, তার মধ্যে যে সেনানী সুলভ, সেনাপতি সুলভ শক্তি রয়েছে, বীর্যবত্তা রয়েছে, সেইটা সে লোকের সামনে প্রতিষ্ঠা করবে, এতেই তার যশ, এতেই তার কীর্তি। সুতরাং লোকে যখন দেখবে তুমি দুর্বলতা প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি ভয় পেয়ে গেছো, তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করেছো মোহগ্রস্ত হয়ে, তখন তোমাকে ক্ষত্রিয় বলে আর কেউ অভিবাদন করবে না, স্বীকার করবে না। তো তার মূলে, এই সব কিছুর মূলেই কিন্তু আছে তোমার এই মোহগ্রস্ত অবস্থা। কোত্থেকে তোমার এই মোহ এলো? কুতস্ত্বা কস্মালমিদম, কোত্থেকে তোমার
এই স্বর্গগতি রোধক, অধোগতি বিধায়ক, অযশস্কর কষ্মলম মোহ। কষ্মল মানে অনেক সময় আমরা পাপও বুঝে থাকি, তো যাই হোক, পাপ বা মোহর দ্বারা অর্জুন সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তো সেইটাকে ভগবান সরাসরি হিট করছে, তোমার পক্ষে এটা শোভা পায় না। কুতস্বা কষ্মলমিদম, এটা আসার কথা ছিল না, স্বাভাবিক নয়। তুমি একটা ইন্টেনশন নিয়ে, তুমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলে, তোমার মাথায় ছিল তোমার ধর্ম সংস্থাপনের ইচ্ছে, ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ, কিন্তু এখানে আসার পর তুমি সম্পূর্ণভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছ এবং এতে তোমার সমূলে বিনাশ সাধন হবে, বুদ্ধি তোমার একেবারে লোপ পেয়েছে। তারপরে শ্লোকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, 3 নম্বর শ্লোক, এবং স্বামীজি বলছেন গীতার যদি একটা শ্লোক বলতে হয়, যদি তার সারাৎসার খুঁজে পেতে হয়, তাহলে এই 3 নম্বর শ্লোকে, 2য় অধ্যায়ের 3 নম্বর শ্লোকে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। সেখানেই সংসার পথে চলা, ধর্মপথ নির্বাহ করা, তার সুস্পষ্ট বিধান যেন অতি সংক্ষেপে 2 লাইনের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। ক্লব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নহি তৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে। ক্লব্যম, ক্লীবভাব, কাতরতা, জড়তা, জড়বার চেতনের মধ্যে প্রভৃত্ত আছে। ওই বড় লোহার ইঞ্জিনওয়ালা গাড়ি, সে চলে যাচ্ছে রেল লাইন ধরে, স্বামীজি দেখাচ্ছেন শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে, আর তার পাশে একটা পিঁপড়ে রেল লাইনের মধ্যে ছিল। সে ওই রেলগাড়ির, চলমান রেলগাড়ি, প্রকাণ্ড শক্তিশালী রেলগাড়ি, তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে তার শক্তি অনুযায়ী, তার সামর্থ্য অনুযায়ী সে প্রয়াস চালাচ্ছে। তো জড় আর জীবের মধ্যে এইটুকু প্রভেদ আছে। চেতনার বিকাশ একটা স্তর পর্যন্ত সমস্ত জীবের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, জড়ের মধ্যে সেই প্রকাশ একেবারেই দৃষ্টির অগোচর। তো সেই কারণে ক্লীবত্ব, যখনই আমরা নিজেদের স্বরূপ ভুলে যাই, আমি কে, জগৎ কি, আমার সঙ্গে জগতের কি সম্বন্ধ, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন আমার কাছে থাকে না, তখনই আমি এই ধরনের জড়ত্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত হই। আমি আর দিশেহারা হয়ে যাই, অর্জুনের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না পথ, আমি একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকার উপক্রম। এইটা ক্লব্যং মাস্মগমঃ, এটা এই পথ তুমি অবলম্বন করো না, এই কাতরতা, এই ক্লীবভাব তুমি আশ্রয় করো না। মাস্মগমঃ পার্থ না এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে, এটা তোমাতে শোভা পায় না। এটা দারুণ উৎসাহব্যঞ্জক, প্রেরণাপ্রদ বার্তা যে আমাদের মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, অনন্ত সম্ভাবনা আছে, স্বামীজি বলেন। তো সেইটা আমি কার্যক্ষেত্রে কতটা তার ম্যানিফেস্ট করতে পারলাম, কতটা প্রকাশ করতে পারলাম, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু অন্তরে আমার সেই অনন্ত শক্তির উৎস রয়েছে, এই কথাটা যখনই স্মরণ করব, আমি অনন্তের তুমি অধিকারী, তখনই জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রেই যদি কখনো বিফলতা আসে, যদি কখনো নৈরাশ্য আছে, হতাশা আসে, তখনও আমি নিজেকে প্রবুদ্ধ করতে পারবো এই কথা বলে, না এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে, তোমাতে এটা শোভা পায় না। এই ধরনের জড়বুদ্ধির দ্বারা তুমি প্রভাবিত হতে পারো না। তোমার জন্যে অনেক সম্মানীয়, তোমার জন্যে অনেক মহৎ জীবন অপেক্ষা করে আছে, পরমপদ প্রাপ্তি, অনন্তের তুমি অধিকারী। তো সেইটা আমাকে বারবার জাগ্রত করবে, আমার কর্মক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে। না এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে, তোমার জন্য যেমন নির্দিষ্ট। ওই ঈশোপনিষদের শেষের দিকে রয়েছে ক্রতোস্মর কৃতজ্ঞং স্মর। শরীর যাত্রার মুখে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি সারা জীবন যে ভালো কাজগুলো করেছো, সৎ কাজ, সৎ চিন্তা করেছো, সেগুলো তোমাকে অন্তিম মুহূর্তে স্মরণ করাচ্ছি। ক্রতোস্মর কৃতজ্ঞং স্মর। কাজেই আমরা আমার জীবনে যদি একটা সৎ কাজ করে থাকি, একটা সৎ চিন্তা করে থাকি, সেটাও বিফলে যায় না। ভগবান পিঁপড়ের পর্যন্ত পায়ের ধ্বনি শুনতে পান,
সুতরাং একবার যদি ভগবানকে ডেকে থাকি সেটা বিফলে যাবে না। তো আমার বিফলতার মুহূর্তে, আমার দুর্বলতার মুহূর্তে তখন এই চিন্তা আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তখন স্মরণ করতে পারবো, না এই তৈ উপপাদ্যতে, আমি একদিন এই সৎ কাজটি করেছিলাম, এই সৎ চিন্তাটি করেছিলাম, এই সৎ ভাবপ্রবাহে নিমগ্ন হয়েছিলাম, সুতরাং আজকে আমি সেই ট্র্যাক থেকে ফিরে আসতে পারি না। রামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত আমি হয়েছিলাম, এই পবিত্র পরম্পরার ধারক বাহক হওয়ার দুর্লভ সুযোগ আমি অর্জন করেছিলাম। সুতরাং না এতৎ ত্বয়ি উপপাদ্যতে, আমি কখনো এই পরম্পরা থেকে, আমার স্বরূপ থেকে আমি কখনো বিস্তৃত হতে পারি না, আমি কখনো বিচ্যুত হতে পারি না। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ। অর্জুন একেবারে বসে পড়েছেন। এখানে ভগবান বলছেন উত্তিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। উপনিষদ যেমন পরিষ্কার করে বলছেন ওঠো, জাগো। প্রথমে উঠতে হবে, তারপরে জাগরণ। জাগরণ শুধু বাহ্যিক নিদ্রা ভঙ্গকে সূচিত করে না। ঘুম শুধু ভেঙে গেলেই আমরা জাগৃত হয়ে যাই, এটা ভাবা একেবারে ঠিক নয়। আমি প্রথমে উঠে দাঁড়াই ফিজিক্যাল লেভেলে, শারীরিক দিক থেকে আমি শয্যা পরিত্যাগ করি, তারপরে আমার আস্তে আস্তে ভেতরের ঘুম ভাঙে। সুতরাং উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত, কঠোপনিষদের নির্যাস ওই শ্লোকে রয়েছে। স্বামীজিও যেটাকে বারবার করে আমাদের সামনে উদ্ধার করেছেন, উপস্থাপন করেছেন, অ্যারাইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড ইত্যাদি। তো এখানেও ভগবান সেই উত্তিষ্ঠত, ওঠার কথা অর্জুনকে ধরাচ্ছেন। না এতৎ ত্বয়ি উপপাদ্যতে, প্রথমে তুমি এভাবে বসে পড়তে পারো না। অর্জুন একেবারে হতোদ্যম হয়ে বসে পড়েছেন। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যম, আমি নিজেকে কতভাবেই তো চিন্তা করতে পারি, আমি সেই পরম পুরুষের, পরম চৈতন্যের আমি অংশীদার, তার অংশস্বরূপ এভাবে চিন্তা করতে পারি। অথবা জীববুদ্ধ্যা দাসোহম, জীব বুদ্ধি অবস্থায় যখন রয়েছি, জীব হিসেবে যখন নিজেকে চিন্তা করছি, তখন ভগবানের দাস বলে নিজেকে চিন্তা করছি দ্বৈতভাবে। আত্মবুদ্ধ্যা তদংশকঃ, তো আরেকটু যখন আমার চিন্তা রিফাইন হচ্ছে, তখন আমি ভগবানের অংশ হিসেবে চিন্তা করছি, তার সঙ্গে তার অঙ্গে আমি যেন সংলগ্ন হয়ে আছি এমনটা চিন্তা করছি। আরও বেশি যখন অগ্রসর হচ্ছি অধ্যাত্ম জীবনে, তখন অদ্বয় অবস্থা, ভগবানের সঙ্গে আমার অভিন্ন অবস্থার অনুভূতি হচ্ছে। ত্বমেবাহম ইতি মে নিশ্চিতা মতিহি, আমি তোমার সঙ্গে একীভূত হয়ে আছি। তো যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি আমরা, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত, প্রত্যেকটি জায়গাতেই আমার কিন্তু ওই প্রসারণ, আমি নিজেকে বড় বলে মনে করছি। আমার এই যে হাড় মাসের খাঁচা, দেহ মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, এইগুলোর ঘেরাটোপে আমি যে বাঁধা আছি, এখানে আমি ছোট হয়ে আছি, ছোট আমিতে বদ্ধ হয়ে আছি। ওখান থেকে বড় আমিতে উত্তরণের দিশা কিন্তু প্রত্যেকটি অবস্থাতেই আমাদের কাছে তুলে ধরছেন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত দর্শন। তো ক্ষুদ্র আমি থেকে ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যম, এটা তোমাকে পরিহার করতে হবে। ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্ত, উঠে দাঁড়ানোর জন্যে এটা হচ্ছে একটা প্রাথমিক শর্ত। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যম, নিজেকে ছোট বলে মনে করছি, কন্ট্রাক্টেড বলে মনে করছি। স্বামীজি বলেন কন্ট্রাকশন ইজ ডেথ, এক্সপানশন ইজ লাইফ, কন্ট্রাকশন ইজ ডেথ। বিস্তারে জীবন, সংকোচনে মৃত্যু। অর্জুনের এই সংকোচনের অবস্থায় ভগবান ধরিয়ে দিচ্ছেন, এটা তোমাদের শোভা পায় না। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যম, দুর্বলতা সবসময় আমাকে ওই ছোটর দিকে আরো বেশি, আমার দুর্বলতা বারবার যখন আমি স্মরণ করছি, সীমাবদ্ধতা যখন স্মরণ করছি, তখন আমি আমার অন্তরে নিহিত যে শক্তি রাশি, সেগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছি। তো যুদ্ধক্ষেত্রে সারথীর প্রথম, পার্থ সারথীর তার প্রথম নির্দেশনা এইভাবে আমাদের কাছে আসছে, ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ, উঠে দাঁড়াও পরন্তপ। তারপরে স্মরণ করাচ্ছেন তুমি হচ্ছে শত্রু তাপন, তোমার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে সেইটা এইভাবে বিকশিত হয়েছে। পরন্তপ, শত্রুর তুমি বিনাশ সাধন করতে পারো। তা ওইভাবে
একদিন আমরা দেখতে পাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্ত মণিমল্লিকের তাঁর সান্নিধ্যে যখন এসছেন এবং শোকগ্রস্ত মণিমল্লিক বলছেন তার পুত্র সবেমাত্র দেহ পরিত্যাগ করেছে, পুত্র শোকে তিনি জর্জরিত হয়ে আছেন, তখন ভগবান সরাসরি মণিমল্লিককে প্রবুদ্ধ করার জন্য গান গেয়েছিলেন, জীব সাজো সমরে। তিনি কোনোভাবে মিষ্ট কথায় প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেননি, সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করেননি, একেবারে মোক্ষম অস্ত্র কোরামিন সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন, মোক্ষম ওষুধ। আর জীব সাজো সমরে, ওরে রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। কোথায় এগুলো নিয়ে শোক মোহ আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলে চলবে কি করে? সময় চলে যাচ্ছে, ভগবান লাভ করার জন্য আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত, হয়তো 20-50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, এতদিন না হয় পরমই পাওয়া যাবে। তারপরে এখন কোভিডের পরে তো সেটা আরো বেশি সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যখন তখন শরীর চলে যাচ্ছে। তো এই ধরনের অবস্থায় যখন মৃত্যুই আমাদের শারীরিক যে সত্তা তার ধ্রুবগতি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কি করে শোক মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আমাদের কাল অতিবাহিত করতে পারি, কি করে সময় নষ্ট করতে পারি? সুতরাং পরন্তপ তুমি হচ্ছে শত্রুতাপন, এটা হচ্ছে তোমার স্বধর্ম, সেটার বশবর্তী তুমি হও। আর ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা, তোমার সমস্ত হৃদয়ের দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা, জড়তা, এগুলো তুমি পরিহার করো। তাহলে কোনটা কোনটা ছাড়তে হবে পরিষ্কার করে বললেন। ক্লীবতা ছাড়তে হবে, আর ক্ষুদ্রতা ছাড়তে হবে। আসলে যখন কোনো বিরাট পুরুষের, বড় মানুষের সামনে আমরা যাই, তখন দু ধরনের ফিলিং আমার হতে পারে। জার্মান সম্রাট জারের কাছে গিয়ে আমাদের স্বামীজির একজন বিদেশিনী অনুরাগিনী লিখছেন যে আমার মনে হয়েছিল আমি খুব ছোট, ক্ষুদ্রম, আমার জন্য মাইক্রোস্কোপিক এন্টিটি, আমি যেন খুব ছোট হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। আবার আরেক ধরনের বড় মানুষ আছেন, বিবেকানন্দের সামনে যখন যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে আমি আরো 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 বড় হচ্ছি। সেইভাবে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন অবতার পুরুষ, অবতারী। তো তার কাছে এসে ক্লীবতা প্রাপ্ত অর্জুন, তিনি কিভাবে নিজের ম্যানিফেস্টেশন অফ ডিভিনিটি, ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন, তার অন্তরে যে প্রসুপ্ত দেবত্ব, সেটাকে কি করে জাগরণ ঘটাচ্ছেন, কি করে ক্ষুদ্রতা পরিহার করছেন, কি করে তিনি বড় হয়ে যাচ্ছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথায় কিভাবে ক্ষুদ্রতা পরিহার করে বৃহৎ হচ্ছেন, এইটা আমরা লক্ষ্য করব পরের শ্লোকগুলোতে। তো ভগবান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এগুলো ছাড়তে হবে, ক্লীবতা, ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের দুর্বলতা, আর ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ, উঠে দাঁড়াও, তোমার মধ্যে অমিত বীর্য আছে, অনন্ত শক্তি আছে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।